Good morning, viewers. Welcome to my channel. Today's session is about main items of the work which are carried out in finding out the estimates, detail estimates. So, for finding the detail estimate for each and every item of the work, so what are the various items of the works carried out in the construction? So, those will be discussed here. First item is earthwork excavation. So earthwork excavation is calculated in cubic meters. It is taken as dimensions length into breadth into depth. So it earthwork excavation also includes excavation and filling. Both are considered in different items and the quantities of both are calculated separately. The rates for both items are also different as per SSR. So the major thing before excavation of foundation of a structure need to be done is the site is to be leveled, and after clearing the site such as bushes, trees, grass, boulders, waste materials, etc., we need to do the construction after that only. After making several convenient for marking the lines for the artwork excavation for laying the foundations. And each and every need, the inner and outer edge of the trenches need to be measured properly for the accuracy level, and the loose earth in the trenches are removed and rammed and sprinkled through water. Why? Because the layer should be not slippery nature, and the removed earth may be dumped to the maximum distance possible to the outer side of excavation without causing any inconvenience for further construction of the works. And the bottom level of the trench is maintained to be horizontally by doing it leveled. Why? Because if it is not horizontal, if it is having some tilting position, the foundation, it is the basic part, and foundation should be strong for the any structure. So the trench, the bottom level of the trench is need to be horizontally leveled properly. Please, these points to be noted down. And during excavation, care is taken without causing damage or loss to the pipelines, all the existing pipelines or sewerage lines, or any telephone lines, for example, BSNL. Nowadays, geofiber cable is going through everywhere. So we need to check where the milestones are there, where to be properly taken care. So during the excavation, these care to be taken. And also, if the soil is loose or collapsible nature, sites are protected by timber shuttering, and also if we need to provide the shoring also. Okay. And the refilling in foundations is neglected. Why? Because after laying the foundations only we will refill it. That is not soiling. One of the items may be called. So these are the few notices or conditions to be taken care while digging the earthwork equation for laying the foundation of the bed, CC foundation of the structures, which is called CC bed. And next, concreting in foundation. The measurements are taken in volume by length into breadth into depth and calculated in cubic meters. The length and width of earthwork excavation is equal for the concreting in foundation. The length and breadth are equal for the both earthwork excavation and concreting in foundation. Only thing is the thickness of the concrete varies from the thickness of the concrete varies. Here the depth of total earthwork excavation below the ground level. Here only the thickness of the concrete. See, concrete bed. It may be taken as around 20 centimeters to 45 centimeters. In general, we will take it as 30 centimeters, 300 mm or 0.3 meters. So the proportion is taken as 1 is to 4 is to 8 or 1 is to 5 is to 10 with a utility of 10 mm, 40 mm, not 10 mm, sorry, 40 mm size HBG metal, hand broken granite metals. 1 is to 4 is to 8 or 1 is to 5 is to 10 proportions are used for the concreting in CC bed, foundation CC bed. And while coming to the next item, masonry. So masonry it may be stone masonry or brick masonry. The measurements are taken as same length into breadth into depth,
or height to arrive the quantity in cubic meters. So the measurements in foundations and in basements up to the plinth is taken as unit. Beyond plinth up to roof slab another unit. So in first floor, next unit and so on. So likewise you need to take the dimensions or unit wise. The work is carried with the desired quantity of materials with required workmanship and after required workmanship in horizontal layers లో మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట masonry వర్క్ వర్టికల్లీ యూజింగ్ ప్లంబార్ వర్టికల్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా ఉందో లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్లంబార్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడతాం. సో దీస్ ఆర్ సెవెరల్ precautions, methods. Unnecessary deductions are made for those while calculating the quantities. Especially our duty is to calculate the quantities. So we need to deduct the doors, windows, cupboards, ventilators from the masonry quantity. So masonry quantity lo deductions ఏమేమి వస్తాయంటే doors వస్తాయి, windows, cupboards, if there are any ventilators, so if there are any openings. సో ఏదైనా సరే ఒక masonry work లో ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయంటే దాన్ని డిడక్ట్ చేస్తాం. We will look it in the further examples in the future classes. So next coming to the damp proof course, DPC. So DPC, it is calculated in square meters, only length into breadth. సో డిపిసి అనేది ఎందుకు వాడతామంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ పైకి రాకుండా బిల్డింగ్కి మనకు గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఫౌండేషన్లో ఉండే మాయిశ్చర్ సాయిల్ చుట్టూ ఉండే సాయిల్ నుంచి మాయిశ్చర్ పైకి రాకుండా ఒక డిపిసి కోట్ వేస్తాం అట్ ద సిల్ లెవెల్ ప్లింత్ లెవెల్లో ఒక డిపిసి కోట్ వేస్తాం విచ్ ఈస్ యూజువల్లీ ఆఫ్ 25 సెంటీమీటర్స్, దట్ మీన్స్ 1 ఇంచ్ థిక్నెస్ ఉంటుంది. అది రిచ్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ 1:1.5:3 రేషియోలో తీసుకుంటే మనము మంచి 2.5 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 2 సెంటీమీటర్స్ థిక్ వేసుకోవచ్చు. వేరే సిమెంట్ మోటార్ యూస్ చేసినప్పుడు 1:2 రేషియోతో యూస్ చేసినప్పుడు 2 సెంటీమీటర్స్ ప్రిఫరబుల్. సో 1 ఇంచ్ మినిమం 1 ఇంచ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం బేస్డ్ అపాన్ ద కండిషన్స్. It should be mixed with this concrete mix. The rich cement concrete mix 1:1.5:3 is mixed with the standard waterproofing material. Standard waterproofing material. Why? Because we are not carrying that moisture from the ground level to the top levels. So moisture ni paiki poniyakunda waterproofing material kuda dantlo add chestam. Okay. So this is usually DPC antam deenni. DPC ni square meters lo measure chestamu, only length and breadth. Why? Because thickness is very negligible, 2.5 centimeters. That means 0.2025 meters కాబట్టి చాలా తక్కువ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్. క్యాలిక్యులేట్ చేసినా దాని వాల్యూమ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో నో నీడ్ టు కన్సిడర్. నెక్స్ట్ ఆర్సిసి వర్క్స్. RCC, reinforced cement concrete works. It may be done in same cubic meters, length into breadth into thickness of that beam. So beam అయినా కావచ్చు, స్లాబ్ అయినా కావచ్చు, కాలం అయినా కావచ్చు, ఎక్కడైనా లింటెల్స్ అయినా ఫౌండేషన్స్ అయినా we will use RCC works as well ways. For example, slabs, beams, lintels, columns, foundations, etc., etc., etc. All quantities are calculated in cubic meters. Length, breadth, and thickness are found. From where it will be found? ఎక్కడ తీసుకుంటాం? Exactly from the plan, drawings. మనం ఎస్పెషల్లీ డ్రాయింగ్స్, ప్లాన్స్ కానీ, స్ట్రక్చరల్ ప్లాన్స్ కానీ, ఎలివేషన్ ప్లాన్స్ కానీ, క్రాస్ సెక్షనల్ ప్లాన్స్ కానీ దాన్ని చూసుకొని ఆ డీటెయిల్ డయాగ్రామ్స్లో ఉండే డేటాను తీసుకొని మనము తీసుకుంటాం ఇది. సో బేరింగ్స్ ఇక్కడ ఆర్సీసీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీమ్స్, స్లాబ్స్ అన్నట్టు బేరింగ్స్. సో బేరింగ్స్ ఆర్ యాడెడ్ విత్ క్లియర్ స్పాన్ టు గెట్ ద డైమెన్షన్స్. క్లియర్ స్పాన్ ఎంతుందో చూసుకొని దానికి ప్రాపర్గా డైమెన్షన్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇవి కూడా అన్ని క్యూబిక్ మీటర్స్ అనేది చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫ్లోరింగ్. జనరల్లీ ఫర్ ఫ్లోరింగ్ ఇన్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అయితే ఫస్ట్ మనము శాండ్ ఫిల్లింగ్ చేసి బేస్మెంట్ మొత్తం ఒక శాండ్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాం. 450 mm డెప్త్ తీసుకొని ఫిల్లింగ్ శాండ్ ఈస్ ఫిల్డ్ అండ్ వాటరింగ్ ఈస్ డన్ ఆన్ ద లేయర్. సో ఆ లేయర్ మీద వాటరింగ్ చేసి దాన్ని మనం ర్యామింగ్ చేస్తాం అనమాట, కాంపాక్ట్ చేస్తాం. సో కాంపాక్షన్ చేయడం వల్ల లోపల ఉండే ఎయిర్ వాయిడ్స్ కానీ ఏమన్నా లంప్స్ ఉన్నా ఏమన్నా అవన్నీ కిందికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల మళ్ళీ కొంచెం సాయిల్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో స్ట్రాంగ్గా గట్టిగా ఉంటుంది ఒక లేయర్ అనేది, హార్డ్గా ఉంటుంది. దాని మీద మనము టైల్స్ కానీ మార్బుల్స్ కానీ ప్లేస్ చేస్తాం. సో దాని మీద స్లాబ్ వేసి మళ్ళీ 4 to 5 సెంటీమీటర్స్ థిక్ స్లాబ్ వేసి దాని మీద
కడప స్లాబ్స్ అని, బేదంచెల్ల బండలు అని, రాజస్థాన్ మార్బుల్స్ అని, డిఫరెంట్ అది మన స్తోమతను బట్టి మన యొక్క అఫోర్డబుల్ క్లయింట్ యొక్క కోరికను బట్టి తీర్చేస్తాం. కోరిక అంటే ఏదో కాదమ్మా, ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క ఇష్టాలు ఉంటాయి కొన్ని. వాళ్ళు కొంతమంది మేము రాజస్థాన్ మార్బులే వాడాలా అంటాం. లేదు మాకు బేదంచెల్ల బండలు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి, మాదే ఫ్యాక్టరీ ఉంది, మేము ఇవే వాడతాం. ఓకే. And that quantity is calculated in square meters by taking length and breadth of the rooms. ఫ్లోరింగ్ కానీ రూఫింగ్ వచ్చేసరికి సీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో సీలింగ్ అంటే సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ టేకెన్ సపరేట్లీ. ఏదైనా సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే అవి సపరేట్గా తీసుకోవాల్సి. ఈవెన్ కమ్ నెక్స్ట్ టు ద ప్లాస్టరింగ్ అండ్ పాయింటింగ్. సో ప్లాస్టరింగ్ జనరల్గా ప్లాస్టరింగ్ వచ్చేసరికి ఒక కోటింగ్ 12 mm థిక్నెస్తో కోటింగ్ ఇస్తాం. సో 12 mm థిక్నెస్ అంటే చాలా చిన్నది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ ఎప్పటికీ మనకు వాటి స్క్వేర్ మీటర్స్లో తీసుకుంటాం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్. సో హోల్ ఫేస్ ఏదైతే వాల్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద మెజర్మెంట్స్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్ ఫేసెస్ ఫేసింగ్ ద వాల్, whole face of the wall on both sides, inner side and external, interior and internal and external plastering అంటాం దాన్ని మనం. ఆ బోత్ సైడ్స్ మనము తీసుకుంటాం, లెంత్ బ్రెడ్త్, అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇన్సైడ్. ఏదైనా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయంటే డిడక్షన్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోర్స్, విండోస్, చిన్న డోర్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.5 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏరియాతో ఒక ఓపెనింగ్ వచ్చింది. అట్లాంటి 0.5 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏరియాకు మనం ఎటువంటి డిడక్షన్స్ చెయ్యము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నో నీడ్ టు యాడ్ ఫర్ జామ్స్ కానీ, సాకెట్స్ కానీ, సీల్స్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నా దానిలో కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఏరియా మొత్తం కన్సిడర్ చేసేసి ప్లాస్టరింగ్ ఏరియాలోకి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. విచ్ ఆర్ మోర్ దాన్ 0.5 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏరియా. ఓపెనింగ్ ఏరియా అనేది 0.5 స్క్వేర్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే అప్పుడు డిడక్షన్ కంపల్సరీ చేస్తాం. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ప్లాస్టరింగ్ అండ్ పాయింటింగ్. పాయింటింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఎడ్జెస్కి నీట్గా ఫినిషింగ్ మాదిరి వస్తుంది కింద. సో ఇది కూడా మనకు స్క్వేర్ మీటర్స్లోనే చేస్తాం. పాయింటింగ్ అంటే పైన ఎడ్జెస్ అనే కాదు, మొత్తం ఓవరాల్గా పాయింటింగ్ చేస్తాం అనమాట. ఏదన్నా ప్లాస్టింగ్ చేసినప్పుడు మనకు కొన్ని బయటికి కొన్ని షార్ప్గా వస్తాయి అన్నమాట, అవి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాన్ని తీసేసేయడానికి పాయింటింగ్ అంటారు. ఆ పాయింటింగ్ కూడా స్క్వేర్ మీటర్స్లోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. వేరస్ కమింగ్ టు ద డోర్స్ అండ్ విండోస్. డోర్స్ కానీ విండోస్ కానీ అంటే చౌకట్లు అనమాట. మనము ఇంట్లో డోర్ ప్రిఫర్ చేసే ముందర చౌకట్లు బిగించాలని చెప్తాం కదా, డోర్స్ కానీ చౌకట్లు అంటారు, దానిలోనే ఫ్రేమ్స్ అంటారు, డోర్ ఫ్రేమ్స్ అంటారు. సో వాటి క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా మనకు క్యూబిక్ మీటర్స్లోనే ఉంటాయి. లెంత్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ బై యాడింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద చౌకట్. సో చౌకట్ యొక్క లెంత్ అన్ని మెంబర్స్ ఉంటాయి, టాప్ టు బాటమ్ అన్ని యాడ్ చేస్తే దాని యొక్క లెంత్ వస్తుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విడ్త్ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద వాల్ థిక్నెస్ ఎంత ఉందో అంతే వాల్ థిక్నెస్ ఎంత ఉందో అంతే డోర్ కూడా తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఆ థిక్నెస్ మనం వదిలేదు కూడా. సో దిస్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ క్యూబిక్ మీటర్స్. Whereas coming into the cornicing, it is calculated in running meters. So generally cornicing and it is used to protect the structure's wall by directing rainwater away from the building. So let me share. సో ఒకటి చూపిస్తాను, అదొకటి చూడండి. ఆ డయాగ్రామ్లో మీకు కార్నిసింగ్ అంటే ఏంటో నేను చెప్పగలను క్లియర్గా. సో ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఈ ఎడ్జ్ని కార్నేసింగ్ అంటారు. కార్నేసింగ్ ఏమంటే రెయిన్ వాటర్ పడినప్పుడు, వర్షం పడినప్పుడు మనకు వాటర్ డైరెక్ట్గా దీని మీద లాగ్ అవ్వకుండా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ నుంచి కిందికి బిల్డింగ్లోకి రాకుండా ఇది వాటర్ అనేది కిందికి పడేస్తుంది. దీన్ని మనము డెకరేషన్ పర్పస్ కూడా వాడతారు కొంతమంది, చాలామంది. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ అంటే కంపల్సరీ డెకరేషన్ కోసమే వాడతాము, అపీరెన్స్ కోసం వాడుతుంటాం. బట్ దాని యొక్క జనరల్ మెయిన్ యూజ్ వచ్చేసరికి అదే అన్నమాట. మెయిన్ యూజ్ అయితే ఇట్ ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద స్ట్రక్చర్స్ వాల్ బై డైరెక్టింగ్ రెయిన్ వాటర్ అవే ఫ్రమ్ ద బిల్డింగ్. అది దాని యొక్క మెయిన్ యూసేజ్. బట్ మనకు కాలక్రమేణా కార్నిసింగ్ అంటే ఒక డెకరేటివ్ ఐటమ్ లెక్క అయిపోయింది. అది చాలా చాలా డెకరేషన్ చేయొచ్చు. దాన్ని అట్రాక్షన్, లుక్, ఎలివేషన్ లుక్కే మారిపోతుంది కార్నిసింగ్ వల్ల. ఎందుకంటే అంత నైపుణ్యత ఉండాలి దాన్ని చేయాలంటే, చాలా నైపుణ్యం గల లేబర్ దొరకాలి. అంటే స్కిల్ లేబర్లో ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్కిల్ లేబర్స్ దొరికితేనే మనకు దాన్ని ఎలివేషన్లో దాన్ని
ఒక రూపకల్పన చేయగలరు వాళ్ళు. సో అది ఎంత డెప్త్ మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ రన్నింగ్ మీటర్స్. ఎందుకంటే దాని యొక్క లెంత్ మాత్రమే తీసుకుంటాం, బ్రెడ్త్ థిక్నెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఓన్లీ రన్నింగ్ మీటర్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ద వైట్ వాషింగ్, కలర్ వాషింగ్ అండ్ డిస్టెంపరింగ్. ఏం లేదు, వైట్ వాషింగ్, కలర్ వాషింగ్, డిస్టెంపరింగ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్. సేమ్ ప్లాస్టింగ్ ఎలా తీసుకున్నామో వాల్స్కి లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్, అలాగే దీనికి కూడా తీసుకుంటాం. ఇన్ జనరల్ ఇన్సైడ్ వాల్స్కి వచ్చేసరికి వైట్ వాష్ లేదా డిస్టెంపరింగ్ చేస్తాము, అవుట్ సైడ్ వాల్స్కి వచ్చేసరికి కలర్ వాష్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వాల్ పుట్టీస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇన్సైడ్ వాల్ పుట్టీస్ చేసి 3D డిజైన్స్ అని, సంథింగ్ వాల్ పేపర్స్ అని ఎన్నెన్నో వచ్చాయి వెరైటీ. అన్ని చేసినా డెఫినెట్గా మనకు ఫస్ట్ మాత్రం వైట్ వాష్ చేస్తారు, డిస్టెంపరింగ్ అనే చేస్తారు, వైట్ వాష్ అనే చేస్తారు. సో అది క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తారంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ స్క్వేర్ మీటర్, సేమ్ యాజ్ ప్లాస్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పెయింటింగ్. సో పెయింటింగ్ కూడా అంతే, అవుట్ సైడ్ పెయింటింగ్ చేస్తాం, వైట్ డిసెంబరింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పెయింటింగ్ లోపల వేసుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు బయట కూడా వేసుకుంటున్నారు, డిజైన్లు చేసుకుంటున్నారు. ఎలివేషన్ అంతా మన హంగు ఆర్భాటం చూపించడానికే కాదు. అండ్ కొన్ని ఎమల్షన్ పెయింట్స్ వచ్చినాయి, టీవీలో యాడ్ చూస్తున్నాము. ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్, ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద విండ్, ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ అన్నా విండ్ అన్నా ఒకటే, ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద రెయిన్, ప్రొటెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డస్ట్ అని కొత్త కొత్త పెయింటింగ్స్ వస్తున్నాయి. ఎమల్షన్స్, ఏషియన్ పెయింట్స్ అని, బర్జర్ పెయింటింగ్, వెరీ నైస్, దే ఆర్ వెరీ అట్రాక్టింగ్. అండ్ ఇన్ వేరియస్ ఎన్నో కలర్స్లో ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్. ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఐరన్ వర్క్, iron works are nothing but the steel which is required for laying in the RCC, reinforced అంటున్నాం. సో reinforcement అంటే స్టీల్ అంటారు, స్టీల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ కేజెస్, అది కేజెస్, దాని యొక్క వెయిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ వెయిట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే బై మల్టిప్లయింగ్ ద వెయిట్స్ పర్ రన్నింగ్ మీటర్ బై ద లెంత్. సో మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, బేసిక్ ఫార్ములా ఉంది. యూనిట్ వెయిట్ వచ్చేసరికి వెయిట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మైల్డ్ స్టీల్ వచ్చేసరికి 7850 kgs per cubic meter. వేరాజ్ మనకు పర్ మీటర్ లెంత్కి ఎంత వెయిట్ ఆఫ్ రాడ్, ఎంత వెయిట్ ఆఫ్ స్టీల్ కావాలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 mm స్టీల్ కావాలా, ఎంత పర్ మీటర్కి ఎంత వస్తుంది అది అంటే d²/162.2 చేస్తే మనకు వస్తుంది అనమాట. d²/162.2 చేస్తే మనకు డి అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ద బార్, అది చేస్తే వెయిట్ పర్ మీటర్ లెంత్ వస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా మనకు ఐరన్ వర్క్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. కొన్ని లంసమ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. లంసమ్ ఐటమ్స్ ఏమంటే స్మాల్ వర్క్స్ ఉంటాయి కొన్ని, అక్కడ కొన్ని డీటెయిల్డ్ క్వాంటిటీస్ మనము డీటెయిల్డ్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం ఐటమ్స్. అలాంటి కేసెస్ లంసమ్ ఐటమ్స్ ని తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైట్ క్లియరింగ్ కానీ, డ్రెస్సింగ్ కానీ, అండ్ డెకరేషన్, ఆర్కిటెక్చరల్ వర్క్ కానీ, డెకరేషన్స్ ఏమైనా చేసినప్పుడు కానీ, అలాంటి కేసెస్లో లంసమ్ అమౌంట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం. సో లంసమ్ అంటే అనమాట డీటెయిల్డ్ క్వాంటిటీస్ మనకు వర్కౌట్ చేయలేనప్పుడు కొన్ని కేసెస్లో చాలా కష్టంగా ఉంటాయి. కొన్ని కేసెస్లో క్వాంటిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అలాంటి కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ సైట్ క్లియరెన్స్ కానీ, ఆర్కిటెక్చరల్ వర్క్ లేదా అది డెకరేషన్ అంటారు కదా, ఇంటీరియర్గా ఆర్కిటెక్చరల్ వర్క్స్, ఆ ఐటమ్స్కి మనకు లంసమ్ ఐటమ్స్గా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. లంసమ్ రేట్ బేసిస్ అనమాట అది. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్. సో ఎలక్ట్రిఫికేషన్కి జనరల్గా ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్స్ అవన్నీ ఇవ్వడానికి జనరల్లీ వీ విల్ టేక్ 8% to 10%. 8% తీసుకుంటాం. ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ వర్క్స్ మొత్తం ఎస్టిమేషన్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో 8% ఆఫ్ ద టోటల్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్. వెరాజ్ కమింగ్ టు ద శానిటరీ అండ్ వాటర్ సప్లై వర్క్స్ ఆర్ ఆల్సో, శానిటరీకి వాటర్ సప్లైకి రెండు కలిపి సపరేట్గా ఒక 8% తీసుకుంటాం. ఎలక్ట్రిఫికేషన్కి ఒక 8%, శానిటరీ అండ్ వాటర్ సప్లై వర్క్స్కి ఒక 8%. అండ్ నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ ద ఐటమ్. సో నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ ద ఈచ్ ఐటమ్ షుడ్ బి ఫుల్లీ డిస్క్రైబ్డ్. సో మనము నెక్స్ట్ సెషన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్, ఆల్రెడీ మనం డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ ఫార్మాట్ చూస్తాం. సెకండ్ కాలంలో డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ అని ఇచ్చాము. అప్పుడు మీకు గుర్తు లేకపోతే నా ప్రీవియస్ వీడియో ఒకసారి చెక్ చేయండి, కింద ఇన్ఫర్మేషన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను, ప్లీజ్ చూడండి. సో ప్రతి ఒక్క ఐటమ్కి డిస్క్రిప్షన్ ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మనం తయారు చేసి వేరే వాళ్ళకి పంపిస్తాం. ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి స్కోప్ ఇవ్వకూడదు కన్ఫ్యూజన్కి. సో
అది ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కానీ, క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ కానీ, మెథడ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ మిక్స్ కానీ, మీ సిమెంట్ మోటార్ కానీ, ఏదైనా కానీ ఆ డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేసింది. అలా నామెన్క్లేచర్ అంటారు. ఫర్ డీటెయిల్ నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ద ఎస్ఎస్ఆర్ rates may be referred అన్నమాట. So this is the today's session on main items of the works. Okay viewers, thank you for listening this topic. So if you liked my topic, please subscribe to my channel and press the bell icon. And if you like it, even you can share to your friends also.